ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਰਭ ਵਾਦ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜੋ 5 ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ।
इस पौड़ी नाल 5 शलोक ने ते पंजे दे पंदे शलोक गुरु अंगद देव जी दे उचारण कीते ने। इस तो पहला जिहड़ी 21वीं पौड़ी दी विचार असी पूणे करके आए, उस पौड़ी नाल जिहड़े 2 शलोक सन वो भी गुरु अंगद देव जी दे उचारण कीते हुए। ते देखो कैसा सबब है परमेश्वर दे घर दी इस रहमत दा कि सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज उन्होंने सिर्फ एक पौड़ी सुनी। हालां उन्होंने गुरु नानक साहब जी की कोई खबर कोई सोए नहीं। आप वो खुद देवी भगत ने आशा की वार दी 21वीं पौड़ी उन्होंने सरवण की कि जित सेवे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए। ते इस पौड़ी का पाठ खडूर साहब की धरती ते अमृत वेले भाई जोध जी कर रहे सन। एक गल इहदे तो स्पष्ट कि गुरु के सिख अमृत वेले जे कीर्तन नहीं सन सुनते तो घट्टो घट इस बाणी का पाठ वो अपनी जबान तो बोल के करते सन। क्योंकि जे अमृत वेले भाई साहब पौड़ी पढ़ रहे आ भाई जोध जी खडूर दे वसनीक ते बाबा लहणा साहब जी दे कन्नां च ये पौड़ी आवाज़ पई। ये मैं पिछले विचार करके आया खां, पर फिर भी मैं अर्ज करांगा एक पौड़ी नूं सुन के बाबा लहणा साहब धन गुरु नानक साहब जी दे चरनां विच करतारपुर आ गए। जिस दिन सतगुरां ने आसा की वार दियां पौड़ियां नाल शलोक दर्ज कीते, जिस पौड़ी नूं सुन के गुरु अंगद साहब जी गुरु नानक दे चरनां भी जुड़े, उस पौड़ी नाल 2 शलोक गुरु अंगद देव जी दे ही दर्ज कीते गए। अज असी 22वीं पौड़ी की विचार करनी है। मैं पौड़ी तां शब्द वरत रहा क्योंकि 12 खुंदियां ही पौड़ी की बनतर ने। 22वीं पौड़ी दे नाल 5 शलोक ने ते पंजे दे पंजे शलोक गुरु अंगद देव जी की रसना तो उचारण कीते ने। पहले शलोक का पाठ आप जी ने सरवण कीता है। यतन दास दा होवेगा कि इस बाणी का शुद्ध उचारण की है, इहदे अर्थ की ने, ते सतगुरु सानू बाणी विच दर्शाना की चाहते हैं। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जितनी बाणी तुसी पढ़ते हो, ये बाणी भावें काव रचना विच है, पर याद रखियो ये जितनी भी बाणी है ये किसी दे सुने कोई बोल नहीं, किताबां नूं पढ़ के उचारण की हुई कविता नहीं, कुछ ग्रंथां नूं पढ़ के अपने कोलों जोड़े कोई शब्द नहीं। जिन्ने भी बाणी करता बाणी दे उचारण करता ने हर एक ने इस बाणी नूं अपनी जिंदगी दे विच खंडाया होया है, उन्हों कमाया होया है। जो कुछ उन्हां नूं अनुभव होया उन्होंने वो कोई साडे वर्गे लोकां दे भले दे लई अपनी रसना तो उचारण कर दिता। एक बेनती होर, सच एवे कि जो रूहानियत का ज्ञान है वो ना तो उम्र की सीमा उहदे ते कोई लागू है, ना उस ऊपर दुनिया का ज्ञान कोई लागू है। इसों तक कि रूहानियत की जो बाणी है या शब्द है उस ऊपर जात पात धन दौलत कोई भी चीज़ असर नहीं करती। इवन के बाणी दे उचारण करता उन्होंने दुनियावी तौर पर इतनी तलीफ भी नहीं, पर सच एवे कि उन्हों दे अंदर जो रब्बी ज्ञान का प्रकाश होया, अज पढ़े लिखे लोग उन्हों दे शब्द का अज तक अंत नहीं पा सके। मैं फिर बेनती करांगा कि ये बाणी कल्ले अखरां का जोड़ नहीं, ये बाणी तो पार ब्रह्म परमेश्वर विच चुब्बी मारी कोई सुरत विचों जो अनुभवी ज्ञान है उसनों अपनी रसना दे नाल उन्होंने उचारण कर दिता। इसे करके कबीर जैसे महापुरख
उन्होंने अपनी रसना तो ये बोल कहे कि लोग जाने यो गीत है। लोग समझते ने शायद ये अखर जोड़ के बनाए कोई गीत ते कविता है। लोग जाने यो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार ज्यों कांशी उपदेश होए, मानस मरती बार कोई गावे कोई बंदिश नहीं बाणी ले। कि ये जात का बंदा होवे तां बाणी सुने, इस इलाके का बंदा तां बाणी सुन सकता है। इस बाणी नूं कोई गावे को सुने, पर इको शर्त है जिहड़ा गाए ते सुने, चित ला के प्राणा नल गाए ते चित ला के बाणी सुने। केवल कहण मात्र नहीं, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं। संसा का अर्थ हुंदा शक। कहते ने रंचक मात्र भी उस बंदे ते शक ना करियो जिहड़ा बाणी नूं प्रेम नाल गाएगा सुनेगा, वो परम पद नूं प्राप्त करेगा। कहो कबीर संसा नहीं, परम वो परम अवस्था नूं प्राप्त कर जाता है। फिर बेनती करा, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। इस नूं गुरु रामदास जी ने कहा कि उसनूं प्रमाण की लोड़ नहीं। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। गुरु बाणी बोलते ने, सेवक उस बाणी नूं सत बचन करके मन लवे। ते महाराज शब्द वरतते ने, प्रतख गुरु निस्तारे। प्रतख का अर्थ ये नहीं कि 1708 तो पहला ही बाणी ने पार उतारा किया। गुरु साहब कहते ने अज भी बाणी नूं कोई सत बचन करके मन लवे, ऐस घोर कलयुग विच भी बाणी सत बचन करने वाले दा पार उतारा करेगी। मैं फिर अर्ज करांगा कि इस गुरु ग्रंथ साहिब दे ज्ञान नूं केवल 1708 तक सीमित मत रखी। जदों जुगो जुग अटल शब्द वरतने खां, इसका मतलब ये वे कि बाणी रहिंदी दुनिया तक जितनी मर्जी ज्ञान विज्ञान तरक्की कर जाए, पर सच ये वे कि रूहानियत के ज्ञान नूं कोई भी दुनिया का ज्ञान चैलेंज नहीं कर सकेगा। मेरी बेनती है, अज जिहड़ी असी विचार शुरू कर लगे, इस बड़े शब्द ऐसे आने ने, अगे श्लोक ये भी आना है कि नाल इयाणे दोस्ती। असी तां इयाणे का अर्थ बच्चे ही करने हैं ना, पर टीकाकारां ने दी बड़ी गहराई विच गए ने, असीं देखांगे। उत्थे इयाणे का अर्थ केवल बालका नहीं, इयाणे का अर्थ है वो अज्ञानी मन जिन्हों समझ कोई नहीं। ये असीं बाणी चो देखांगे कि भी मन नूं इयाणा क्यों गया है। उम्र करके केवल इयाणा नहीं। इत्थे पहला जिहड़ा श्लोक है गुरु अंगद देव जी का कि चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद, ये चार तुकां दा श्लोक है। तो मेरा मकसद सिर्फ इन्ना है कि आसा की वार दी बाणी दे अर्थ भाव अर्थ ते संखेप उहदी व्याख्या। चाकर दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा नौकर, असी भाव अर्थ लै लईए सेवक। कहते ने एक बंदा अपने मालिक दी नौकरी भी करे, चाकर लगे, इत्थे गग्गे उत्ते दुलावां ने, चाकर लगे लगे पाठ नहीं करना। चाकरी, चाकरी दा अर्थ है नौकरी। एक पासे नौकर अपने स्वामी दी अपने मालिक दी नौकरी भी करदा है, खांदा भी उहदे घर विचों है। नाल बाबा जी कहते नाले अते, नाले दा अर्थ है अते। गारब, जिहड़ा बाणी शब्द गर्भ आया है, इत्थे लफ्ज़ है गारब। गारब दा अर्थ है हंकार, इगो खौमे। कहते ने मालिक दी नौकरी भी करदा पिया ते नाले हंकारी भी बड़ा है। पुछो कुछ ना, अंदर हंकार दा शिखर है। चाकर लगे चाकरी नाले गारब, ते अगला लफ्ज़ है वाद। वाद दा अर्थ है झगड़ा, वाद दा अर्थ है वाद विवाद। वाद दा अर्थ है कि मालिक ने जो कहना उहदे उत्ते तर्क भी करी जाना। एक पासे नौकर बन के नौकरी करता है, दूसरी तरफ हंकार भी कर रहा है कि मैं बड़ी सेवा करना। तो महाराज कहते हैं सेवा करके फिर इन्ना अंदरों निगर गया, झगड़ा भी शुरू कर दिंदा है। नाले गारबवाद, गल्लां करे कनेरियां। चेते रखियो, इत्थे पाठ नाने नाल करना, नन्ने नाल नहीं करना।
ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਘਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਸਾਧ। ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਦ, ਸਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰਦਾ, ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਕਰ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ਦਾਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 7 ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਖਿੰਚ ਤਣੀ, ਅੰਦਰ ਤਣਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਏ, ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਡਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਡਾਕਟਰ, ਹਕੀਮ ਰੋਕਣ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਹਦਾ। ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੁੱਟੈ, ਛੱਡਿਆਂ ਛੁਟਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਕੁੱਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਭੁੱਲਿਆ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 1539 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ। ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 7-8 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਤ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖੋ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਆਪ ਘੋੜੀ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦਨ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਕਾ ਧਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਵਾਮੀ, ਖਸਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਅਸਵਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਤੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਰੱਸਾ ਪਕੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿੱਟੀਆਂ ਗਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਇਹ ਕੈਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਘੋੜੀ ਬੰਨੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਮਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ। ਕਈ ਘੋੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਲਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਰੋ ਨਾ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲੈਣਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, 1539 ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 7 ਬਚਨ, 1539 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਾਂਸ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਂਸ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਤੀਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁਕਮ ਵੀ 7 ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ, ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ, ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਆਦਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਭਾਵ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਅਸੀਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ? ਸੱਚ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਿਓ ਕਮਾਈਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਖਾ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਤੇ ਲਈ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਰੁੱਖਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ, ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨਾੜ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਸਨ 1170 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1469 ਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਲਿਆਏ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ, ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਭਾਈ। ਨੌਨਿਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਘਟ ਗਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ। ਆਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਾਦ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਕਮਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਹਿ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਪਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਾਣ ਵਾਲਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਕੇਗਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਕਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਦਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ ਗਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਦਾ ਉਦੋਂ ਗਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
जो गुरु दे शब्द की खातर गुरु दे दर ते विक जाता वो सरदार बनता है, वो गदार नहीं हुंदा। जो शब्द लई विकदा वो सरदार बनता है। जेड़ा बंदे नूं बंदा खरीददा है, चेते रखियो विकण वाला बंदा अभागा हुंदा है, बदकिस्मत हुंदा है, बट जेड़ा गुरु दे दर ते विक जाता वो सुभागा हुंदा है। सतगुरु ने शब्द वरते मुल खरीदी लाला गोला, दोनों का अर्थ गुलाम है। मैं मालिक दे दर ते खरीदिया होया, मैनू खरीद लिया मेरे गुरु ने, मेरा नाम सुभागा, किन्ना मैं भागा वाला वां, मैनू गुरु ने अपने बचना दे नाल खरीद लिया। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, गुरु की खट्टी ते वेख गया वां। फिर बेनती करांगा, इस भी बड़ी रमज है। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। हट्टी का अर्थ बड़ा सौखा है जी, आप जानने। हाट हट्टी इको चीज़ है ना। हट्टी ते कदी खोटे पैसे चलते देखे? नहीं चलते ना। भाई साहब नूं पुछो, गुरदास साहब नूं, कि जिहड़ी गल गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं, गुर की बचनी हाट बिकाना, कहते ने हाट बिकाने का अर्थ ये नहीं कि जिहड़ा विकिया वो बड़ा कीमती सी। फिर सुनो, जिहड़ा विकिया वो बड़ा कीमती, कहते ने दुनिया की खट्टी ते कीमती ते असली दी ही कीमत पैंदी है, पर कहते ने जिहड़ा गुरु की हट्टी ते जांदा है वो औगणा नाल भरिया होया भी विक जावे, गुरु खरीदन तो बाद उहदे औगण गुणा विच तब्दील कर दिंदा है। भाई साहब ने लिखिया, सतगुरु पूरा शाह, उन्हां दा बचन है, त्रिभवन जग तिस दा विणजारा। उहदे विच इह भी एक शब्द लिखदे ने, कहन लगे अवगण लै गुण विकणै वचने दा सूरा, कि गुरु बचन का बली है, वो औगणा वालियां नूं खरीद के भी गुणा नाल भरपूर कर दिंदा। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी खाट बिकाना, जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई। याद रखियो, इत्थे चतुराई वो दूजी चलाकी नहीं, इत्थे चतुराई का अर्थ है सियाणप। हे प्रभु, तेरे गुलाम की काहदी सियाणप, मैनू तो इशारा भी नहीं सी समझना आंदा। चाहिदा ए सी तेरे चरनां विच इन्ना जुड़िया हुंदा, तेरे अंदर दा फुरना उठदा ते मैनू पहला ही समझ पै जांदे, पर मैं नलायक ने तेरी सेवा नहीं जानी। वाहिगुरू जी, इन्नी निमरता, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई, मैं तेरे हुक्म नू समझी नहीं। माँ लाली प्यो लाला मेरा, खौ लाले का जाया, लाली नाचै लाला गावै, भगत करूं तेरी राया। मेरे माँ प्यो भी लाली लाला गुलाम ने। कह लगे पिए ता पानी आनी मीरा, मीरा लफ्ज़ का अर्थ है पातशाह। हे प्रभु, जे तेनू प्यास लगे, गुलाम बूवे अगे खलोता है, अठे पैर 24 घंटे, एक बारी आवाज़ दियो, मैं आप जी दे पीण वास्ते पानी लैके आवां। पिए ता पानी आनी मीरा, खाए ता पीसन जाऊं। मैं तां बेनती की, ये बाणी भाई लैणा जी ने सुनी है, सच एवे जो गुरु नानक साहब ने क्या वो भाई लैणा जी ने कमाया है। पिए ता पानी आनी मीरा, खाए ता पीसन जाऊं। पखा फेरी पैर मलोवां, गर्मी च पखा चलां, तेरे चरण मल मल के धोवां। पखा फेरी पैर मलोवां, महाराज कहते ने जपत रहा तेरा नाम, कदी भी शक नहीं, पर अखीर ते गुरमुखो इन्नी निमरता दसो किस कोल होवेगी। फिर बेनती, विके भी ने सुभागे भी ने, इन्नी कमाई करके ये नहीं क्या मैं रातां नूं पानी तेनू पियांदा रहा। चेते रखियो, अज तां संतान भी अपने माँ बाप की कीती सेवा गनान लग पैंदी है। इस तरह ही मैं तेनू रातां च पानी दिता, जदों हस्पताल था मैं तेरी इन्नी सेवा की नहीं। प्यारिओ नहीं, सतगुरु गिनाते नहीं। ये कहते ने मैं पानी लियावां, मैं पखा फेरा, मैं चरण धोवां, पर नाल कहते ने एक किरपा कर, जे भुख लगे तो ताज़ा आटा पी के लियावां,
सब कुछ करके कहते ने दाता तेरे घर का लूण खा खा के हराम किया है, एक बारी कह दे मैं लूण हरामी नूं बख्श दिता। मैं कहांगा भी प्यारिओ एडी वड्डी अवस्था आज गुरु नानक साहब के घर की निमरता। पीए तो पानी आनी मीरा, खाए तो पीसन जाऊं, पखा फेरी पैर मलोवा, जब तरह तेरा नाओ, लूण हरामी नानक लाला बख्शें तुद वडियाई। इच भी रमझ खे कमाई मेरी कोई नहीं, लूण खाण वाले हरामी नूं तू बख्श दे, बख्शन विच भी तेरी वडियाई होवेगी, मेरा गुण कुछ भी नहीं। लूण हरामी नानक लाला बख्शें तुद वडियाई, आद जुगाद दया पद दादा तुद बिन मुक्त ना पाई। तू आद जुगादा तू दाता। मैं बेनती करांगा सुनो भाई लहणा साहिबा, मैं ट्यूक मात्र सिर्फ ये नहीं कि मैं किस कला साख ही सुनानी है, मैं तां बेनती की भी गुरबाणी जो असी आसा की वार जो पढ़ते हो ये सच है वे कि बाणी दे उचारण करता दे अपने जीवन चों निकलिया है। अज भी मैं बेनती करना साढ़े सारिਆਂ ਦੀ बड़ी जोर है प्रचार होवे। मैं कहना साढ़े पंजाब च इत्थे भी तुसी देखो हर वेले कोई ना कोई चैनल बाणी चली जा रही है। किहड़ी जेब है जिहदे फोन विच पूरा गुरु ग्रंथ साहिब नहीं। मैसेज ते कन्वे बड़ी जल्दी हो रहे हैं, पर याद रखियो कल्ले रौला पाण नाल नहीं, जीवन ही जीवन नूं बदलदा हुंदा है। जागदा ही सुत्ते नूं उठा सकदा है, सुत्ते नूं कदी सुत्ता नहीं उठांदा हुंदा। सुत्ते नूं सुत्ता उठांदा देखे, चेते रखियो सुत्ते नूं सुत्ता तंग करदा देखे, घराड़े मारदा, दूजा कहंदा जां ते दूजे कमरे च उड़दा नहीं तो मैनूं सौण दे। चेते रखियो सुत्ते नूं जागदा ही ठांदा है, जिउंदे नूं जिउंदा ठांदा है। सच एवे जीवन नूं जीवल पलटदा है। जीवन होवे, मैं कहना कट्टे होए टुकड़े भी जीवन पैदा कर देंदे। साडे जी इत्थे असी इंडिया च कलमा लाने आ, गुलाब नूं कट्टने आ ना जी, जड़ तो नहीं, ओदी टाहनी तो कट्टिया, ओदी टाहनी नाल जड़ भी कोई नहीं। पर चेते रखियो कट्टण दे बावजूद ओदी कलम नूं पानी च रख देने, 5-10 दिन बाद ही मैं शब्द वरता, कोई अत कथनी नहीं, जड़ कोई नहीं। पर गुलाब दे फुल दी कट्टी कोई टाहनी, कुछ दिनों बाद तुसी जमीन विच गड्ढ दिओ, वो टाहनी कहेगी तू घबरा ना, मेरे विच जिंदगी है, मैं इहदे विचों जड़ अपने आप पैदा कर लवांगी। सच एवे गुलाब दे फुल दी कट्टी कोई टहनी, वो पेडे पैदा कर लैंदी, आप रुख बन जाती है, ते नाल कहंदी है मेरी टाहनी कट के लिए मैं होर पेडे पैदा कर देंगी। मैं एक बेनती करांगा, जीवन वाला तक कट्टिया होया भी जीवन पैदा कर जाता है। मेरी फिर अर्ज है कि ये जो बाणी च है ये सच है भी जीवन है। जे अपनी जिंदगी पलटना चाहते हैं, मैं अक्सर बेनती करना हुना, आपो अपना तरीका है, पता नहीं मैनू समझ नहीं पैंदी, मैं इको बेनती करना सीखो। असी कहने इन्ने प्रचारक पैदा हो जान, इन्ने कीर्तनीए नहीं, गिनती ना वधाओ, जीवन पैदा कर लो, गिनती नूं अपने आप तब्दील कर जाणगे। जीवन है जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। गुरमुख कोट उधार दा भाई, दे नामे एक कणी एक किणके नाल गुरमुख करोड़ां दा पार उतारा कर दिंदा। भाई साहब कहंदे ने आप तरे तरेन सरीठा, जन्म मरण दूहू मैं नाही, जन पर पुकारी आए, जी दान दे भगती लैन खरशों, लैन मिलाए। मैं बेनती करांगा विषय च रह के गुरु अंगद देव ने किवें चाकरी की, क्योंकि लड़ी चलेगी परसों तक। असी एक सलोक दूजे की घुरी जोड़ते जावांगे, क्योंकि एक तरतीब है। बाबा लहणा जी गुरु नानक साहब के चरणा च आए, पहले दिन घोड़ी ते आ गए, कीर्तन सुनिया, बाणी सुनी, वापस चले गए। घर वाली माता खीवी नूं कहा मैं चला, जदों दूजी वारे आए लूण की डली लैके आए, नाल झाड़ू लैके आए, घर गए। बस मैं संखेप जी, क्योंकि उन्होंने इस बारे उन्हें किमें चाकरी की।
ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਘਰ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਚਾਵਲ ਸਨ, ਜੀਰੀ ਜਾਂ ਮੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਦੀਨ ਕੱਢ, ਨਦੀਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ, ਨਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੋਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੀਨ ਪੱਟਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਹੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਰਖਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਣਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਕੀਰਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਕੋੜੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਟ ਰਹੇ ਸਨ ਨਦੀਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੀਰੀ ਵਰਗਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਝੋਨਾ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਾਵਲ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਾਸ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਕਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਟਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਤੂੰ ਪੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਪੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਘਾਹ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਚੋਰਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਨਦੀਨ ਪੱਟ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਘਾਸ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਘਰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਘਰ ਸਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਘਾਹ ਸੱਟਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ, ਪੰਡ ਚਕਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਕਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਮਤ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਲਹਿਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਗੜੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ 'ਚ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀ, ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪੁਰਖਾ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਠ ਕੰਧ ਬਣਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ? ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਧ ਢਈ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਪਏ ਫਿਰ ਢਹਿ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਨੀ ਢਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਢਵੇ ਚਾਹੇ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ,
मेरा मतलब है गुरु ने कहा मैं इत्थे लगे ही रहना है। मरी चूई बो मार दी धर्मशाला चो, पुत्रा नूं ना कहा, उन्हें कहा किसी नौकर नूं कहांगे, बाबा लैना मरी चूई नूं हाथ च पकड़ के बाहर सट्टन चल पे। मैं अर्ज करांगा, उन्होंने हुक्म मन्निया। 7 बचन। रात नूं जे ये पुछया किन्नी रात निकल गई, किसे क्या 1.5 पैर 2.5 पैर निकल गई, 1.5 रह गई, किसे क्या 2 निकल गई, 2 रह गई। पुछया लैणिया देख किन्नी रात निकल गई। बाहर गए वापस आ गए, पुछया किन्नी 1.5 के 2.5? कहना 1.5 2.5 का पता कोई नहीं, जिन्नी निकली तेरी रजा च निकल गई है, जिन्नी रह गई अपने भाने विच कढ़ दे। देखो मैं बेनती करांगा, सेवक सुचेत है। क्यों? अखीर ते शिखर की प्रीख्या सी। चलो मैं रात नूं अर्ज करांगा। पहली बेनती मैं करनी चाहना, अज दा जिहड़ा पवित्र ये बचन है, क्योंकि सतगुरु ने फरमाया, कहन लगे कि भाई सिखो चाकर लगे चाकरी। मैं अर्ज की चाकर दा अर्थ नौकर। नौकर नौकरी करे ते सच्चे पातशाह कहंदे ने नाले नौकरी भी करे ते नाले गारबवाद हंकार भी करे। मैं इन्नी नौकरी की, मैं इन्नी सेवा की, मैं इन्ना पाठ किया। मैं बेनती करांगा गुरु के सिखो, मैं अक्सर बेनती करना उन्ना, कदी गुरु दे नाल शर्तां नहीं लाई दियां। कदी ये नहीं किया सी इन्नी सेवा की तू की दिता। सतगुरु कहंदे ने गारबवाद, झगड़ा करन आ गया एक पासे, तू अपने आप नूं नौकर कहना। चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद गल्लां करे घनेरियां। घनेरियां का अर्थ मैं किया बहुत ज़्यादा, गल्लां इन्नियां करदा पुछो कुछ ना। जिथे बहिंदा छेवा इन्नी कीती नहीं हुंदी, इत्थे गल्लां करे घनेरियां का अर्थ मैं आ भी कीता, मैं आ भी कीता। अक्सर चेते रखियो, ये बड़ी भैड़ी बीमारी जिन्हों चंबड़ जा खेड़ा कोई नहीं छड्डदा। बाबा जी ने कहा जो गल्लां करे, कहंदा हम किया हम करेंगे, मैं किया मैं कराया असां किया। सतगुरु कहंदे नहीं नहीं, ये हंकार दी बोली है। तुझे जप तप किया क्यों रौला पा रहे हैं? अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरै वो जोन परमावे। ये कहना मैं बहुत चंगा किया। चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद हंकार भी ते झगड़ा बहस वैसा भी। महाराज कहते गल्लां करे घनेरियां, बड़ियां गल्लां करदा, पर सतगुरु कहते ने खसम ना पाए साध। अपने वाहिगुरू जी का अपने प्यारे की खुशी नहीं लै सकता जिहड़ा बंदा गल्लां घनेरियां करदा पर गुरमुखो सेवा नहीं करता, वो खसम की किवें खुशी लै लेगा? गल्लां नाल नहीं। इसे करके बाबा जी ने कहा बाणी च, एक फिरै घनेरे करै गल्लां गली किने ना पाया। नन्ना ना भोग नित भोगै। गुरु नानक साहब की पट्टी लिखी, नन्ने अखर ना का अर्थ है खसम वाहिगुरू। कहते ने जा वो जिंदे खसम दे दिते भोग रोज भोगनी पईए। कपड़े ओहदे दिते, धन ओहदा दिता, घर ओहदा दिता, सहूलतां ओहदियां दित्तियां, ना डीठा ना संभलिया, ना तो ओहदे दर्शन कीते ते ना संभलिया, दर तेनूं याद किया। नन्ना ना भोग नित भोगै, ना डीठा ना संभलिया, गली खाओ गल्लां घनेरियां करदा पिया। गली खाओ सुहागण भैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया। गल्लां नाल मैं कहनी आ वाहिगुरू नूं पा लिया, पर गल्लां नाल नहीं। तां ही बाबा जी ने कहा गल्ली असीं चंगियां आचारी बुरियां, मनो कसुदा कालियां बाहर चिटवियां। गली जोग ना होई। सतगुरु कहंदे ने कलियां गल्लां करी जानियां, बोली जाना। पर मैं एक अर्ज करांगा, जदों किसे दे सेवा दे नाल सिमरन चला जाए, ਉਹਦੇ जीवन च एक चुप जन्म लेंदी है। उस चुप दे अंदर एक रस पैदा हुंदा है, वो रौला नहीं पांदा। क्यों रौला पाए? कि ਉਹਦਾ मालक ਉਹਨੂੰ देखदा नहीं। मैं कहना जे असी ये शब्द कहने
कि परमात्मा हर बंदे दे बुरे तो बुरे फुरने नूं भी देखदा है। पर कमाल दी गल, जदों बंदा लिस्ट तैयार करदा है, अपने चंगे कम्मां दी सूची गुरु नूं दिंदा है, ते जिन्ने माड़े कर्म कीते ने कदी किसी ने दसे मैं 24 घंटियां च कितना पाप कीता है। बेनती है, सेवा दे पैसे गिण दिंदा है, पर जिन्ने को झूठ बोल के इकट्ठे किते कदी गिण के दसिया मैं नहीं बेईमानी की। बंदे दा एक सुभाग है। मैं अर्ज करांगा, गुरु साहब कहते ने नाले सेवादार ते नाले हंकार दे बोल, अगों बोली भी जा रहे हैं, बहस भी करी जा रहे हैं। चाकर लगे चाकरी नाले गार विवाद, गल्लां करे कनेरियां, खसम ना पाए साध गल्लां करके नहीं। इसे करके भाई साहब ने लिखिया, असी बचन पढ़ने हैं, पूछत पदक ते मार्ग न धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। रस्ता भी पूछ लिया हजूर साहब नूं किन्ना दूर है जी, ट्रेन ते किन्ना टाइम लगूगा, बाई रोड जावांगे फिर किन्ना लगूगा, समझ नहीं है ना, पैदल किन्ना लगूगा। ट्रेन वाले नूं स्टेशन ते पुछ आए, बस वाले नूं रोड ते जाके पुछ आए, वाकफ नूं पुछ लिया किन्ना को पैदल टाइम लगता है, ते कई साल पुछ के सवेरे पुछना तिन्ना थावां ते, शाम नूं घर आ जाना। प्यारिओ, सफर नूं पुछण नाल सफर नहीं मुकदा हुंदा, सफर दे चलण नाल ही सफर मुकदा हुंदा है। असीं रोज़ गुरु साहब तो पुछने आ जो हुक्मनामा दिओ, ते गुरु जी कहंदे आ कि जो गुर कहे सोई भल मानो। फिर दूजे दिन फिर पुछण आ जाने, महाराज अज की कहिंदे पए हो? मैं फिर अर्ज करांगा, रस्ते पुछने पे हाँ, चल नहीं रहे, गल्लां नाल नहीं। रस्ता पुछना गल्लां है। वैद कोल जाने आ, दवाइयां बारे पुछने आ, पर परहेज नाल खांदे नहीं तां असर की होवेगा। पुछनी सुहागन नूं पईआं, करम मैं मनमुखां वाले करनी। पूछत पतक ते मार्ग ना धारै पग, प्रीतम के जेस कैसे बातन से जाइए। पूछत है वैद खात औखद न संयमत है, कैसे मिटै रोग सुख सहज समाइए। दवाई तां असर करूगी जे परहेज करांगे। पूछत है वैद खाद औखद न संयम से, कैसे मिटै रोग सुख सहज समाइए। पूछत सुहागन है कर्म दुहागन कह, हृदय विचार कत सेजा बुलाइए। गाए सुने आंखै मीचै, पाइए ना परम पद। खसम दा साध नहीं मिलेगा। गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद। गुर उपदेश गह जौलो ना कमाइए, जिन्नी देर तक तू उपदेश कमांदा ने। चाकर लगे चाकरी नाले गार विवाद, गल्लां करे कनेरियां, खसम ना पाए साध सच्चे पातशाह। फिर केड़े खुशी लेंदे ने, आप गवाए सेवा करे। अपनी खोंद नूं मिटा दे, अपनी इगो नूं छड्ड दे, अपने हंकार नूं त्याग दे। आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। मान दा अर्थ है इज्जत, मालक दे दर तो बख्शिश। कहंदे ने जेड़ा अपना आप मिटा दिंदा है, अपनी खौमे नूं त्याग दिंदा है, मैं मेरी नूं त्याग के सेवा करदा है, सच्चे पातशाह कहंदे ने वो फिर मान हासिल करदा है। वो किवें सेवा करदा है? उन्होंने बाबा जी ने बाणी च कहा, गुर के ग्रह सेवक जो रहे। आप गवाए सेवा करें, अपनी मैं तो है ही नहीं। ते सिमरन ते सेवा नाल तीजियां अरदासां, हे सच्चे पातशाह किरपा करी बख्श ले। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। गुरु की आज्ञा नूं सहज अंदर, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ ना जनावे, आपस को कर कछ ना जनावे। आप गवाए सेवा करे, आपस को कर कछ ना जनावे। हर हर नाम हृदय सदगा त्यावे। मन बेचै बस आ जे अपना आप गवा देना। मन बेचै सतगुर कै पास, ती सेवक के कारज रास। ते महाराज कहते ने वो हंकारी नहीं, सेवा करत हुए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जेड़ा सेवा करता निष्कामता च रहिंदा, कोई कामना नहीं। इस करके सेवा नहीं की मैनू गद्दी मिल जाए।
सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਖੋਬਣਾ। ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸ਼ਹੀਦ, ਭਰਮ, ਭਉ ਖੋਬਣਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੇਲਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਮੁਰੀਦ वो ही बनेगा जो मुर्दा है। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਬਰ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੈ। ਗੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ? ਜਿਉਂਦੇ ਕਦੀ ਕਬਰ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਖੌਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਕਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੈ। ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਬਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਦੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇਗਾ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਖੋਬਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਖੋਬਣਾ। ਸਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਆ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਿਦਕ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ। ਸਿਦਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਬਰ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਦਕ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਸਿਦਕ। ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਖੋਵਣਾ। ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸ਼ਹੀਦ, ਭਰਮ, ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਭਰਮ ਭੋ ਖੋਵਣਾ, ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਬਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਛੱਡੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਵੇਰੇ, ਲੇ ਆਫ, ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨੌਕਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਖੋਵਣਾ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭੋ ਖੋਵਣਾ, ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਬਣਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੌਵਣਾ। ਨਾ ਭੁੱਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਚ ਕੇ। ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੌਵਣਾ, ਪੀਣ ਹੋਏ ਜਦੀਦ ਪਾਣੀ ਢੋਵਣਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ, ਪੀਣ ਹੋਏ ਜਦੀਦ ਪਾਣੀ ਢੋਵਣਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਪੱਗ ਮਲ ਧੋਵਣਾ। ਪੱਖੇ ਵੀ ਝਲਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਸੰਜੀਦ, ਨਾ ਹੱਸਣ ਰੋਵਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਸੰਜੀਦ, ਨਾ ਹੱਸਣ ਰੋਵਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੀਦ ਪਿਰਮ ਰਸ ਪੋਵਣਾ, ਚੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ईद पुग खलोवना। ईद का चांद निकले तो लोग मुबारक देते हैं। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਦ ਕੇ ਚਾਂਦ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੌ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਓ ਕੀ ਮਾਤਰਾ, ਛੋਟਾ ਊ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨੌ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੌ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੌ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਸੋ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਵਾਮੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
ਪਰ ਚੰਗੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਯਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ